ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਲ ਹਮਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬ ਕਰੋਗੇ। जी साढ़े नाल सेठ असगर पहलवान साहब मौजूद ने, असी इन्हां दे नाल गल करांगे। गुजरांवाले तो आए ने जी सेठ असगर साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब सेठ आसफ साहब फ्राम लाहौर, बहुत मेहरबानी तुसी रहमानी न्यूज़ दे रही गलबात कर रहे हो कि पंजाबी अज 14 मार्च पूरी दुनिया दे विच कल्चर डे मनाया जा रहा है। लाहौर दे विच पूरे पंजाब दे विचों सब दोस्त असी 14 अगस्त नूं यानी कि पंजाबी कल्चर डे इनू असीं आने आ, पंजाबी कल्चर दा दिन, पंजाबी सभ्याचार का दिन। असी इस दिन एक जगह पर इकट्ठे हो गए, मेला साड़ा लगता है। कई साल तो असी शुरू किया, पहले थोड़े जे लोग सा, अज पहली दफ़ा गौरमेंट ऑफ पंजाब ने अल हमरा हाल दे विच पहली दफ़ा कल्चर डे खुद मनाने का फैसला किया, जी कि मैं समझना कि साड़ी बहुत वड्डी कामयाबी है। चंद साल पहलू मैं मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब, खलील औजला साहब, इतफाक भट्ट साहब, अहमद भट्टू साहब और काफ़ी सारे दोस्त जोड़े जताला साहब, असी 10-15 दोस्त आ जिन्होंने असी इस मिशन में शुरू किया कि असी कल्चर डे मनाना है। और अज अलहमदुलिल्लाह तुसी वेखो कि थोड़ी देर तक इत्थे पूरे पंजाब दे विचों लोग आण के ते भंगड़े पाणगे, लुड्डियां ढोले माहिए यानी पंजाबी कल्चर के जिहड़े ने वो गीत सुनाणगे। तो इस मौके पर हाजी मराजुद्दीन डोगर साहब का लिखिया होया पंजाबी कल्चर की सिफतां, यानी पंजाबी कल्चर की शै है, पंजाब की है, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ इस वक्त मौजूद ने जनाब अरशद खोखर साहब, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े दानश्वर ने, जिन्होंने 7 किताबां लिखियां फिल्म इंडस्ट्री के उत्ते। ये भी मेरे नाल रहमानी न्यूज़ तो आए। और मेरे नाल चौधरी मनवर गुराया साहब साढ़े पंजाबी कल्चर के ओरिजिनल जिमीदार बंदे ने और पंजाबी कल्चर में बड़ा लाइक करते हैं। उन्होंने नाल जनाब डॉक्टर अंजम साहब ने मियाँ चन्नू जिला खानेवाल तो, उन्होंने मेरी छोटी भतीजी भी आई है। तो मैनू उम्मीद है कि पंजाबी कल्चर डे अज का जो बड़ा यादगार कल्चर होएगा, नाजरीन भी पसंद करनगे। हाजी मराजुद्दीन डोगर साहब दी लिखी हुई चंद लैना तुहाडे नाल असीं सांझियां करने, मैनूं उम्मीद है तुहानूं पसंद आउणगियां। जी जुग जुग जीवे शाला साडा सोना देश पंजाब, ब्यास रावी ते सतलुज झेलम वगदा जिथे चनाब। अन्न अनाज दी थोड़ न कोई दिसदे परे पड़ोले, कणक कमाद मकई ते मुंजी वाफर होण छोले। मिल्लां ने रंग लाए थे लाए बेहिसाब, जुग जुग जीवे शाला साडा सोना देश पंजाब। माझा दुआबा मालवा चढ़दे लैंदे पासे 12, इको जिहा वसेबा साडा सांझियां सोच विचारां। एक दूजे नूं वेखण लई असीं रहिने आ बेताब, जुग जुग जीवे शाला साडा सोहना देश पंजाब। जी नाजरीन तुसी देखिया पंजाब दे सकाफत के हवाले दे नाल अज साडे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान खूब मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने सकाफत के हवाले नाल कुछ चीज़ां भी जिहड़ियां मेरा कैमरामैन तुहानूं दिखावे ते जिहड़ियां दिखाईयां जा रही ने चीज़ां पंजाबी सकाफत के हवाले नाल, उन्हां जिहड़ा लोग जिहड़े पंजाबी लोग ने बड़ी खुशी दे नाल आ रहे हैं और देख रहे हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो मज़ीद इस तरह के काम साड़ी हुकूमत नूं चाहिदा है। उन्होंने इन्होंने पैगाम दिता है कि साडा मज़ीद जिहड़ा है ना इस प्रोग्राम नूं जिहड़ा वसी तौर पर फैलाया जाए। जी साडे नाल जिहड़ा है ना होर भी दोस्त मौजूद ने, उन्हां दे नाल गल करने आ। दानिश्वर ने माशाअल्लाह, उन्हां दी तालीम भी काफ़ी अच्छी है। इस हवाले दे नाल उन्हां कोलों पुछने आ ते ओह की कहना चाहणगे। मैं जी मोहम्मद अरशद खोखर असगर पहलवान दे नाल आए हैं। रहमानी न्यूज़ दे मैनेजिंग डायरैक्टर ने यह दिखाने लिया सानू कल्चर डे अपना पंजाब का बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ईद का दिन लगता है, चहल पहल बहुत चहल पहल पता लगा कि वाकई असी पंजाब दे विच रहने आ। सानू इत्थे आके पता लगे पंजाबी डे की हुंदा है। इंशाअल्लाह इहदा हर साल मनाया जाया करेगा, असी जरूर आवा करांगे। साडे नाल होर भी मेहमान मौजूद ने जी, चौधरी अनवर गुराया साहब, इन्हां दे नाल भी गल करने आ और पुछने आ ये की कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीं इत्थे आए जे जी पंजाब कल्चर के हवाले नाल
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਬਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਾਵਤੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜਮ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਦ ਵਰਗਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜੇ, ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਦੱਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਾਤ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਸਤਾਇਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਦੱਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਸ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਵੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ 14 ਮਾਰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਰ ਯਕਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੇਤਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਤੋਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 14 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪਖਤੂਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਲਚਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਾਈਜ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲਚਰ ਡੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਘਰ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੋ ਜਾਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਲੇ ਬਾਪ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੇਰ ਕਰਨ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 12-13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵਿਰਸੇ, ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਵਾਣਾ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, 5000 5,500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਦੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੱਡਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਹਿਤਲ ਦਿਹਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਤਲ ਦਿਹਾੜ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 14 ਮਾਰਚ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਫਜ਼ਲ ਜੱਟ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਜ਼ਲ ਜੱਟ, ਮੈਂ ਫਜ਼ਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਜ਼ਲ ਜੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਦੀ ਏ ਤੇ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸਿੰਧੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਟੋਰ ਨਵਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਇਹਨੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗਾ ਕੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਨਕਾਰ ਚਲਾਏ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਗਰ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ PTV ਤੇ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲੀ ਜਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਓ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਓ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਸਦਾ ਪਿਆਰ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਆਈ, ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਗਰ ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਡੋਗਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਲਾਵਾਂ, ਡੋਗਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਲਾਵਾਂ, ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਵਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ।
ਫਸਲਾਂ ਪਾਵਣ ਲੁੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਵਾਂ ਸੱਜਣੋ ਬੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਜਾਵਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਜ਼ਲ ਜੜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਲੁੱਡੀ ਧਮਾਲਾਂ ਭੰਗੜੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ? ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਂਦੀ, नवाब शाह। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असांजो दोस्त आए थे असगर अली पहलवान, असां इन वटि आयासीं त इन चयो असांजो पंजाबी डे आहे उन में तव्हांखे शिरकत करणी आहे। असां आयासीं हिते एॾो मज़ो आयो, ख़ुदा जो कसम एॾो मज़ो आयो जिन असांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे इहो। ऐं असां थोरा त आहियूं पंहिंजे असगर पहलवान साहब जा जेके असांखे अहिड़ा सुठा प्रोग्राम बि शामिल कयो आहे ऐं असांखे ॾाढो मज़ो आयो आहे। थैंक यू असगर भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे वड्डे भाई शहीद बेनज़ीर आबाद सिंध तो बहुत बड़े इलाका जितों दे जरदारी साहब ने जिथे नहीं जरदारी साहब नवाब शाह तो आए, डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब उतों की बहुत ही सियासी समाजी शख्सियत। मैं इन्हें दरखास्त करांगा कि तुसी भी सिंधी दे विच ही उस तो बाद उर्दू विच दसना, पंजाबी दे विच नहीं, क्योंकि तुसी दसना पंजाब दा कल्चर और सिंध दा कल्चर ए बारे फर्क दसोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजो नालो डॉक्टर शफ़ी मोहम्मद रहमानी आहे, चीफ कोऑर्डिनेटर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट सिंध नवाब शाह। सर असीं दावत कई असांजे असगर पहलवान जनरल सेक्रेटरी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट उन असांखे घुरायो पंजाबी कल्चर डे में। असां ॾाढा ख़ुशि थिया आहियूं कि असांजो क़ौमी फनकार लोक फनकार फज़ल जट ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕਲਚਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਖਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। हम सौदागर हैं फूलों के, हम सौदागर हैं फूलों के, सच्चा सौदा करते हैं, कोई गाहक को पंजाबी जैसा तो बिन दामों बिक जाते हैं। वाह जी। लो नाज़रीन आनंद मारने अज पंजाबी कल्चर डे के हवाले नाल मैनू बहुत ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान के वो सुपरस्टार जिन्होंने साड़ा मान वधाया साढ़े को खानेवाल जिला तो डॉक्टर अंजम साहब आए। मैं उन्होंने दरखास्त करांगा कि अज के पंजाबी कल्चर ते तुसी आए तो तुहानू किस तरह का लगा? ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬੜਾ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਨੈਣ तेरे नैन कुछ ना कहन मेरे नैन तरले लहन। हाँ क्या बात है जी, क्या बात है। डॉक्टर अंजम साहब, नज़ीर अंजम साहब आफ खानेवाल जिला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल दे बहुत ही सियासी समाजी शख्सियत ने। होर भी साढ़े कोल बेशुमार अच्छे परौने आए ने, असीं उन्हां नाल गलबात करांगे अज दे हवाले दे नाल। ते मैं ते फजल जट ने हुणे रल के उत्थे भंगड़े भी पाने ने ते इंशाअल्लाह लुੱਡੀਆਂ भी पाणियां ने। जिथे पंजाबी सभ्याचार की गल होएगी उत्थे खलील औजला साहब का नाम आएगा। मेरे वड्डे भाई हमेशा साढ़े गुजरांवाले तो ये बिलोंग करते हैं जी। खलील औजला साहब ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਰੱਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਵਤ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਿਹਾੜ ਮਿਲਿਆ 14 ਮਾਰਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਸਤਰੋ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੋ ਸਫੇ ਅਗਲੀ ਸਫ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸਹੇਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿੱਤਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚਲਿੱਤਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਲਚਰ, ਤੇ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ NOC ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਪਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਲਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਖੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ PTV ਦੇ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਰਾਨ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ। ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ, ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੇ ਅਕਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰੂਮੀ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ सूफी तबस्सुम शामिल ने, नासिर काज़मी शामिल है, मिर्ज़ा अदीब साहब शामिल ने, मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब, अजीज़ुर रहमान साहब, अखलाक अहमद देलवी साहब,
ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਡੇ 'ਚ ਪੱਗ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੰਨੀ, ਜੇ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਲਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਸ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸਕਰ ਡੋਗਰ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੇ ਜੰਨਤ ਵਰਗੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਸੋਹਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਨਿਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਚੂँकि ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਚਰਲ ਈਵੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂਸੀਕੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਫਰਾਇਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਯਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਸ਼ਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬਨਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੁਚਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਲਸ ਔਰ ਖਲੂਸ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤ ਲਈ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਔਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂਵੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਕਲ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਸੜਦੇ, ਅੜਖੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੋਣ, ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੋ ਦਰਬਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਮਨਵਰ ਕਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी।
ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ FA 95 ਸੁਣਨਾ ਵਾ, FA 03 ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੇਤਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਿਲਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸਗਰ ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਪ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਕਾਫਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਹਿਤਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੀਵਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛਾਣਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਛਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਹਾਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਈਆਂ? ਦੋ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਚਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਆਰਟ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਅਚੀਵ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਜੀ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਰਹਿਮਾਨੀ TV ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੂ, ਮੈਂ ਔਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਰਾਂਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਪੱਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਫੀਸਰ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਮਝਿਆ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। रंगों का गुलिस्तान भी है और टीचर की शान भी है और साइंस का जहान भी है और खेल का मैदान भी है, नमाज भी अजान भी है। ये है मेरा प्यारा स्कूल, मेरी आँख का तारा स्कूल। हम जानते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए कितना अहम है, इसलिए साइंस बेस्ड स्कूल में
हम देते हैं बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत कि वो जिंदगी के हर मैदान में रहें सबसे आगे और कामयाबी चूमे उनके कदम, क्योंकि हर बच्चा मुनफरिद है और हम परवान चढ़ाते हैं उसकी इनफरादियत। साइंस बेस्ड स्कूल, इल्म का जहान, कामयाब हर मैदान।